सुप्रभात बंधु माने। आज मंगलवार फेब्रुआरी मासर 18 तारिख। आज आपण मानकर दिन शुभ हो, आपणकर सबु कर्म सफल हो, समस्ते सुखी हुंतु, समस्ते शांति रे रुहंतु। आज आमे गीतार 16 अध्यायर 10 श्लोक विषय रे जानिबा। काममाश्रित्य दुष्करं दम्भमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। अर्थात एपरी मनुष्य दंभ मान और मदरे युक्त होई केबे पूरण न हेबा परी कामना गुड़िकर आश्रय नहीं अपवित्र व्रत धारण करी मोह कारणरू दुराग्रह गुड़िकु धारण करी संसार रे विचरण करती। एही सूत्र गुड़िक सहित श्री भगवान आसुरी प्रवृत्तिर व्यक्ति मानक लक्षण गुड़िकु आहुरी विस्तार करी बुझाउछंती। से कहउछंती जे एपरी व्यक्ति दंभ मान और मदयुक्त होइथांती, जहा आम पाखरे नाही, किंतु ताहा थिबार अभिमान जदि आमे करिबा तो एहाकु दंभ कहा जाए। निजे निजको श्रेष्ठ अन्य मानंकु विशिष्ट हेबार भाव को अभिमान कहा जाए एवं स्वयं र सौंदर्य धन पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य इत्यादि उपरे निरंतर गर्वर भाव को मद कहा जाए। ए तीनिटिरे सूक्ष्मतर अंतर रही एवं आसुरी स्वभावर व्यक्ति ए तीनिटिरे युक्त होइथांती। एगुड़िक मध्यरु जदि कौनसी गोटिए अवगुण मनुष्यर व्यक्तित्व रे रहे तेबे एभली व्यक्तिर व्यक्तित्व रुग्ण हो जाए एवं जदि ए सब अवगुण जने मनुष्य भितरे आसी जाए तो तार व्यक्तित्व केते विकृत अधगामी हो जिवो कल्पना करा जाई पारे। जहा पाखरे दंभ मद और मान युक्त व्यक्तित्व थाए एपरी व्यक्ति जीवन रे कौनसी प्रगति करि पारे नहीं, कारण तार निजर दोष गुड़ी को देखिबार सेगुड़ी को सुधारिबार एवं उत्तम सच्चा शिक्षा गुड़ी को पालन करिबार क्षमता समाप्त हो जाए। एपरी व्यक्ति सर्वदा स्वयं को ठीक मानि थाए और अन्य मानक को भूल मानि थाए, जार पूरा चिंतन निजर महत्वाकांक्षा गुड़िकर पोषण रे और निजर अहंकार पूर्तिर पोषण रे लागि थाए। से निजको केबे भूल और अन्य मानक केबे ठीक मानि पारिबो किपरि? तेणु करी एपरी लोके सत्यान्वेषण को मध्य विवाद रे परिणत करि दियंती, कारण सेमानंकर अभिप्सा सत्य को पाइबा पई कम और मिछ अहंकार को प्रदर्शन करिबा पई अधिक होइथाए। आसुरी संपद युक्त व्यक्ति मानंक स्वभावर एक मूल और आधारभूत लक्षण होइथाए। सेथिपई एपरी व्यक्तित्वर लोके केबे हेले सच्चा शिष्य और सुपात्र भक्त होई पारंती नाही, कारण सेपरी हेबा पई अहंकारर विसर्जन ग्रहणशीलता नईबा पई मध्य प्रस्तुत हेबा प्रमुख लक्षण। जे निजर त्रुटि गुड़ी को देखिबा एवं से गुड़ी को सुधारिबा पई प्रस्तुत हेबो से गोटिए पिला ठारू भी शिखि जिवो। जेतेबेले कि असुरी प्रवृत्ति युक्त मनुष्य जो माने कि दंभ मद और मान निशारे चूर होइथिबे सेमाने भगवानक पाखरे रही मध्य खाली हाथरे फेरी आसंती। सेथिपई जेतेबेले दुर्योधन और अर्जुन दुहें भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ पाखरे युद्ध पूर्वरु पहुँचिले तो दुर्योधन तांक मुंड पाखरे ठिया हैला, अर्जुन तांक पाद पाखरे बसिले। दुर्योधन भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ सेना मागिला तो अर्जुन भगवान को ही मागिनेले। एही चयनर परिणाम कौन हैला समस्ते जानती।
ଅସୁରୀ ସମ୍ପଦଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଭାବିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍, ସେ ଏଠାରେ କିଛି ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ଦୈବୀ ସମ୍ପଦଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଶିଖିଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ସାଗର ସମାନ ସର୍ବଦା ପୂରି ରହୁଥିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅସୁରୀ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦମ୍ଭ ମଦ ଓ ମାନରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କେବେ ପୂରଣ ନ ହେବା ପରି କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ସାରା ଜୀବନ ଭ୍ରମିତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାମନା ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ପୂରଣ ହୋଇ ନପାରେ, କାରଣ କେବେ ପୂରଣ ନ ହେବା ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଭରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଷ୍କୃର କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ନାହିଁ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ମନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାଏ, ଆମକୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଥାଏ ଓ କହିଥାଏ ଯେ ପୂରଣ କର। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରି ଦିଆଯାଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ପୂରଣ କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରର ଇଚ୍ଛା ତୃତୀୟ ଥରରେ, ତୃତୀୟ ଥରର ଇଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଥ ଥରରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଥରର ଇଚ୍ଛା 100 ଥରରେ ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ତ ଓ ଦୁଷ୍କୃର, କେବେ ପୂରଣ ନ ହେବା ପରି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭାବେ ଲୋକେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେତୁ ନିରନ୍ତର ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକୁ କେବେ ପୂରଣ ନ ହେବା ପରି କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୃଗ ମରୀଚିକା ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ପୂରଣ ହେବାର ନାହିଁ ତାହା ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇବା ସକାଶେ ସ୍ୱୟଂକୁ ସୁଖୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ମିଥ୍ୟାଚରଣର ଦୁରାଗ୍ରହର ଶିକାର ହୋଇଯାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ପରିଧିରେ କେବେ ପୂରଣ ହେଉନଥିବା ପରି ବାସନା ଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ଦୌଡ଼ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ଦୁରାଗ୍ରହରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଁ ଜୀବନ, ଏହି ମିଥ୍ୟାଚରଣ ହିଁ ଜୀବନର ସାର। ଏଭଳି ଆସୁରୀ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଦୁଃଖୀ ଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିତବ୍ୟତା ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ି ଦେଉଛି। କାରଣ ଥରେ ତ ଆମେ ଗୀତାକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ନେବା। ଏହି ଜୀବନ ଥିବା ଭିତରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ପଢ଼ି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଯିବା। ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏହା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଗୀତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୁହେଁ, ଗୀତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତା ପ୍ରଚାରର ରାସ୍ତାର ପଥିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଦୃଢ଼ କାମନା, ଏହା ହିଁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାମନା, ଏହା ହିଁ ମୋର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।